जे वर्तमान जो सरकार बीजेपी सरकार से पूर्व सरकार बीजेपी सरकार जो दोष दुर्बलता दुर्नीति की घंट घुरुଛି कहीं दोषारोप कर पांड्यान को नहीं कहीं उरी हला खाली भिके पांड्यान 5T कहीं भिके पांड्यान कहीं 2005 मसीह कांग्रेस सरकार समय दुर्नीति को लोकलोचन आने बहुत गुड़िए सरकारी कार्यक्रम हो सरकारी योजना हो विषय जानापी सूचना अधिकार आईन प्रणयन होता आई सूचना आईन बल काले कहुच्छी सरकार बदलिया पछरे सूचना आईन गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही आए किसी दिन हम सूचना अधिकार आईन विपद अच्छी बोली सरकार परिवर्तन होला सूचना अधिकार आईन को नहीं बंचुवा सूचना अधिकार आईन बल विभिन्न दुर्नीति पदा को आणुवा सूचना अधिकार कर्मी मैंने दाबी अभियोग कर सूचना अधिकार आईन को काले कुआडे माली मकजी नष्ट कर विपद सूचना अधिकार आईन आज जो इंटरव्यू स्पेशल इंटरव्यू हो स्पेशल इंटरव्यू से भाई सूचना अधिकार कर्मी जन आम पाखे अच्छा जी कि आमको कहे कहीं से दाबी कर आज सूचना अधिकार आईन विपद अच्छी देखिए आम पाखे अच्छा आम जाजपुर अंचल जड़े सूचना अधिकार कर्मी सीमंत कुमार पत्र प्रथम न्यूज डेस्क ओडिया को स्वागत जनइबा तेज आप पचारे बुझा जे सूचना अधिकार आईन विपद कहीं तेज सीमंत बाबू आपको आम चैनल को स्वागत ये जो कहुच्छी आवाहक अच्छे आप प्रदीप कुमार प्रधान से गोटे बारंबार गोटे दाबी कर प्रेस मिट कर सूचना अधिकार आईन आज विपद अच्छी कहीं विपद अच्छी सूचना अधिकार आईन देखु सूचना अधिकार आईन विपद ये अच्छी जे केंद्र सरकार 2023 मसीह गोटे डीपीडीपी एक्ट गोटे लागू करते डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करते जो आईनटा लागू हेले जे गोटे सूचना दबाकू कई बाध्य हेबे ना गोटे पर्सनल इनफॉरमेशन कई क्या दे पारे ना एवं कौन पर्सनल इनफॉरमेशन कई कार ग्रहण भी करें ना एवं जो सांबादिक भाई मैंने अच्छा भाई भौणी मैंने अच्छा विभिन्न क्षेत्र में जाकि संवाद संग्रह कर तो सेमाने मध्य जदि से डीपीडीपी एक्ट लागू हो तो सेमाने जाइकी जे कौन गोटे अधिकारी बिना अनुमति कौन गोटे व्यक्तिर बिना अनुमति तार न्यूज प्रसारण करें ना जदि तार प्रसारण कर बिना अनुमति न्यूज प्रसारण कर कौन गोटे खबर ना प्रसारण कर विरुद्ध में पाखापाखि 200 कोटी टंकार गोटे फाइन लागू हम ना विरुद्ध में गोटे जोरिमाना लागू हम तेणु एमती जदि गोटे पर्सनल इनफॉरमेशन को जदि कई जड़े मागुची लोकलोचन को आणुची ता विरुद्ध में डीपीडीपी एक्ट माध्यम गोटे बहुत बड़ कठोर कार्यानुष्ठान ता विरुद्ध में ग्रहण कर जो डीपीडीपी एक्ट आसूची डीपीडीपी एक्ट अनुसार डीपीडीपी एक्ट आधार करके जो बहुत बड़ स्काम को माने लोकलोचन न गोटे प्रयास करा निश्चित भाव जो डीपीडीपी एक्ट लागू हेले जो देश कि राज्य जो बड़ बड़ स्काम सब अच्छी से स्काम गुड़िक पदा को आसपार ना कहीं आसपार ना जे स्काम सहित जो मैंने जड़ित अच्छा से नाटा लोकलोचन को आसपार परंतु आप गोटे तथ्य मागे जे गोटे ब्रिज जदि भुशुड़ी पड़े आम तथ्य मागिबा जे ब्रिज टी किए निर्माण करते कौ ठिका संस्था निर्माण करता तार जेई आउ एसडीओ किए थे प्लानिंग इंजीनियर किए थे तार माल मटेरियल्स कौटू आसूला तार इनफॉरमेशन आम किसी पाइपर ना जहाँफल कि जो दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी मैंने अच्छा जो असाधु ठिकादार मैंने अच्छा से दौरात्म्यता दिन को दिन बढ़ी चलो सूचना आवाहक अच्छा प्रदीप कुमार प्रधान बारंबार प्रेस मिट कर सूचना अधिकार आईन जो कमिशनर बर्तमान ओडिशा कि जाना मारली बारंबार बारंबार केस खाते बहुत बड़ संगीन अभियोग गोटे कर सूचना अधिकार कमिशनर अच्छा कहीं सत्यता कौन अच्छी देखु जो सूचना कमिशनर मैंने गत वर्ष नियुक्ति होते राज्य में से माने संपूर्ण भाव सूचना आईन बाबद अज्ञ अच्छा अनभिज्ञ अच्छा दक्षता बोली गोटे कोणा पैसा ना कारण से माने गत 2-3 दिन तले गोटे प्रेस रिलीज करते 12,000 केस से डिस्पोज कर संपूर्ण मिछ जो 12,000 केस कथा कहते से 12,000 पाखापाखि 10,000 केस से कौन आवेदनकारी को न जनईकि डिस्पोज कर खारज कर देते एवं जो ऑर्डर लिखुंट से माने जो धाड़िकिया ऑर्डर लिखुंट से ऑर्डर भी लिखी आसे ना सी गोटे चैट जीपीटी कि एआई कि जेमिनी यूज करके ऑर्डर लिखुंट पाखे दक्षता बोली कौन कणा पैसा ना से दरमा पाखापाखि 3 लाख 4 लाख टका दरमा केस शुणाणी करूना मात्र 3 को 8-10 केस शुणाणी कर मन इच्छा आसुँच मन इच्छा जाऊँच
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆଇନଟା କେମିତି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବେ, କେମିତି ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାତିର ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲଗାତାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆଇନ ଗୋଟେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ ହୋଇପାରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ଏ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିଟା କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ସେ ପ୍ରତି ସୂଚନା କମିଶନର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନେ ଅକାମୀ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକାଟେ ଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛି, ସେ ନୂଆ ସରକାର ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କରପସନ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଏଥିପାଇଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାରର କିଛି ନେତା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲା, ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ସ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ସରକାର। ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ସରକାର ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ପଚରାଯାଏ, ସିଏ ବି କହିବ ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଳିଭଗତର ସରକାର ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, କେମିତି ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା, କେମିତି ତାଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ସରକାରରେ କେମିତି ସରକାର ଚାଲିବ ଆଉ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ ହେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସରକାର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟ ଗରମ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାକୁ କହିକି ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କାମକୁ ପଦାକୁ ଆଣିବେ, ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଯଦି ଅଧିକାର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ରହିଲେ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ? କାହିଁକି ଏତେ ହୁରି ହେଲା ଖାଲି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ 5T, କାହିଁକି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କାହିଁକି ଏତେ ନଜର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଶାସକ ଦଳରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି ତାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ମାନେ ଆସିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ନେଇକି କାମ କରିଦେଲେ, ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କାମ ପାଇଲେନି, ଓଡ଼ିଶାର ପଇସାଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିପାରିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ କଥା ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ରୋମ ଯାଇଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ହୋଟେଲରେ ନବୀନ ବାବୁ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଟଙ୍କାଟା ରହିପାରିଲାନି, କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଦରିଦ୍ର ହେଇଛି ବା ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର ହୋଇଛି, ତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦାୟୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦାୟୀ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା କାମ ପାଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଠିକା କାମ ପାଇଲେନି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ମାନେ ଠିକା କାମ ପାଇଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେଣ୍ଡର ଯେଉଁଟାକି 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ସେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ମାନେ ଏମିତି ଠିକା କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ସେ କାମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ପଠାଇବା ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାର ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ ନମ୍ବର ଆସୁନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ବେଳେ ବି ରିସିଭ୍ କରିକି ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପିଆଇଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଗୋଟେ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ RTI ଫାଇଲକୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ହାତାହାତି କେମିତି ରିସିଭ୍ କରିବେ, କେମିତି ସେଟାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଟାଇମଲି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ସୁବିଧାଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଆଇଓ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରୁ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁନି, ସେଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କମି ରହିଯାଉଛି ପିଆଇଓ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଫାଇଲଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଫାଇଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଫାଇଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମେଲ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଫାଇଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବା ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ଯେଉଁଟା ଆସେ, ଅଟୋ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି, ସେ ଆଇଡିଟା ଯିଏ ଆମର ସୂଚନା କମିଶନର ସିଏ ଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଟି ତାର
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ପାଇପାରିବନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନଟା ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ, ବା ମାସେ ପରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ ବି କରିପାରିବନି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସୂଚନା କମିଶନ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଆରଟିଆଇ କର୍ମଶାଳା ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆରଟିଆଇ କାନୁନଟା ସରକାରଙ୍କର, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବା କଥା। ସରକାର ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଆଇନଟା କେମିତି ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ସରକାର ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ହେବା କଥା ଏବଂ ସରକାର ବେଶୀ ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ସେଇ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଉ ସ୍କିମ ରହୁଛି ତାହା ବିଷୟରେ ବା ଦୁର୍ନୀତି ରହୁଛି ସେ ଯୋଉ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆରଟିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ନା ସେଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିକି ପଦାକୁ ଆସେ ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ତ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇବନି, ସେ ଆମ ପଛରେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ନିନ୍ଦିତ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଛୁ, ପାଦ କାଢ଼ିଛୁ, ଆମ ଲାଇଫରେ ଏଇସବୁ ଘଟିବ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛୁ। ପୁରୁଣା ସରକାର ଯାହା କରୁଥିଲେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ବି ସେୟା କରିବେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବସି। ପୁରୁଣା ସରକାର ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା, ନୂଆ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କର, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବିଧାନସଭା କାଠି ବସିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଧାନସଭା ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ ଯେ ସୂଚନା କମିଶନ ଯୋଉ 12,000 କେସ୍କୁ ଡିସ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ଆଧାରରେ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ପିଆଇଓ ଅଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଆପେଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫାଇନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ପିଆଇଓ ଏଫ୍ଆଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଖାରଜ କରାହଉଛି ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡାକ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସ୍କାମ କୁ ଲୁଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଖାରଜ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଉଛି ବା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତଥ୍ୟ ଅଫିସରେ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ସେଟା କୋଉ ସମୟରେ, ସେଟା ହଉଛି ସେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ। ତେଣୁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟର ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟା ପଦାକୁ ଆସିପାରୁନି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନି, ତାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରୁନି, ଦଣ୍ଡିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ। ତେଣୁ ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର, ସେ ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାରର ଯୋଉ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦୁର୍ନୀତିକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡଉଛି। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଲୋକାୟୁତରେ ଯୋଉ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଫାଇଲ ଗୁଡା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କାହିଁ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗୁନି, ସେଇଠି କାହିଁ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, ଆର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାମ କରୁନି। କୋଉଭଳି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କେତେ ଲୋକ ଫାଇନ ପକେଇଛନ୍ତି, କେତେଟା ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେମାନେ ଆୱାରନେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି 10ଟା 11ଟାରେ, 2ଟା 3ଟା ସୁଦ୍ଧା 10ଟା 15ଟା କେସ୍ ଶୁଣାଣି କରି ପଳଉଛନ୍ତି। ଦରମା ସେମାନଙ୍କର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର କମିଶନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ। କୋଉ ଲୋକ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ ଆଇନ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣେ, ତ ସେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଭଳି ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ, କୋଉ ଭଳି ଲୋକ ସେଇ ପଦବୀରେ ବସିବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ହେବା ଦରକାର। ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ସରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଦନାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍, ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନୂଆ ସରକାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ 22,000 କେସ୍କୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ବିନା କାରଣରେ 22,000 ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଆରଟିଆଇର ଯୋଉ 22,000 ଆପ୍ଲିକେସନ ତାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଚାଲି ରହିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବିପଦକୁ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହଉ କି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ହଉ କି ସାରା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯାଜପୁର ପାର୍ଥସାରଥୀ ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେସ୍କ ଓଡ଼ିଆ।